सीताराम 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 कहिए जग विधि रखे राम जग विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जग विधि रखे राम जग विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए ओ विधि रखे ओ विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जो विधि रखे राम ओ विधि रहिए रामायण सीधा कह आम सीताराम सीताराम कहू भगवान राम आमको जमी रखी आम से आम कहबानी तार एत अच्छे आम कहीं ना दुख हम बाबू एमती ईर्षा कर से घंटाटे प्रार्थना करुँच घंटा 10 मिनट प्रार्थना कर एक कथा है ठीक यही कथा बर्तमान आउ गोटे रामायण गोटे कथा आसे आम आलोचना भी है आम तो खाली अयोध्या कांड बसी जाए जे ये जो चारि भाई जन्म हो चरु हरण आम विभिन्न मतामत दौरान विभिन्न भाष्यकार मान विभिन्न रचनाकार सब दौरान रचयिता मैंने दौरान जे गोटे कथा आसे आम सारला रामायण कौन आसे चरु हरण यज्ञ बाहरी एक कथा कहीं मो मन कर कारण रामायण आम विभिन्न बही पढ़ुचु आम बही पढ़ा से बही भितर एक कथा मन को आसे बहुत कथा विश्वास आसे बहुत कथा विश्वास कथा जाए कारण कल्प कल्पर गोटे गोटे राम कल्प कल्पर रामायण लिखा कौ कल्प कथा कौन कही हम तेणु ये गोटे कथा सारा मन को आसे जो यज्ञ चलू बाहर तो दीटा दी भाग से दी भाग जाक महाराज दशरथ आनी दी राणी की दे दिए कौशल्या कैकेयी की दे दिए ये जो कौशल्या कैकेयी की दे दी ये कौशल्या कैकेयी आमर तो आगे राणी रही आम भौणी भाई आसे आम कि दबा से किसी नहीं देते ये भी किसी नहीं से ये दी जनकर किसी माँ खाई जो जन्म होती 4 जन राम कौशल्या कैकेयी भरत सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म होते तेणु आप लक्ष्य करेंगे राम सहित लक्ष्मण गोटे निबिड़ता आसे भरत सहित शत्रुघ्न गोटे निबिड़ता आसे कहीं जो चलू यही जा पहुंची सेठू जाई पहुंची ये कथा कहीं मन को भल लगे मुझे बुझीपार लेखा भितर तेणु वर्तमान कथा हूँ विषय आम आरंभ है जे राम सहित लक्ष्मण सब जोड़ी रही था भरत सहित शत्रुघ्न सहित जोड़ी रही था आम आलोचना करें 4 भाई जाक जन्म होती कांदी वशिष्ठ कहते से लक्ष्मण को राम को पाद तले शोई दियो आंटी बुढ़ा माँ पट गोड़र बुढ़ा आंगुठी पाटे दी से कांद बंद हो कांद बंद हम ना ये कथा प्रथम दिन आलोचना करते तेणु ये जो कथाटी रहा ये आम जानलु राम लक्ष्मण भरत शत्रु ये कथा ये आसे एक मन पाए आलोचना कर इच्छा है ये आलोचना कर आज ताले बहु मैंने आसी जाइए बहु मान बयस के 6 वर्ष राम को बयस के 12 वर्ष तेणु बहु मान शाशु मारे टेकिक नहीं काखी नहीं आनंदर महाल चलते एवं दशरथ राजा राम को राजा करिए बोली मन प्रस्तुत हो प्रस्तुत एवं गुरु वशिष्ठ परामर्श भी गुरु वशिष्ठ परामर्श देते समय निर्घंट माने राम पे सबू पवित्र राम नाम पवित्र जमी वाल्मीकि रामायण लिखिले मंगलाचरण लिखिले राम नाम तो मंगलमय आउ मंगलाचरण क्या कथा अच्छे तेणु से कहले काली सकाल आज आज राज्यसभा विचार होगा निष्पत्ति नहीं होगा काली सका राजा राम ये कथा यही भीतर कथा अनेक रहे जो कथा आमको टे गोटे पटिया हम से कथा कहला 50टा प्रकार कहले
କେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯିବା ଯେ ସେଠି ଜଣେ ମନ୍ଥରା ବୋଲି ଦାସୀ ଥିଲା, ତାର କୁବୁଦ୍ଧି ସକାଶେ ସେ ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଟିକେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛି। ଯେଉଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ବଳରେ କୈକେୟୀ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଦେବାସୁର ସଂଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ବର ଦେବାର ଆଜି ସମୟ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ରାଗି ମାନେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ବର ମାଗିବ, ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ତମ କଥାରେ ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିଦେବି, ରାଜାକୁ ରଙ୍କ କରିଦେବି। ସେ ତ ଶୋଇଥିଲେ, ରାଗିକି ଶୋଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଠି ସଫା ହବ, ଆଜି ରାଜାକୁ ରଙ୍କ କରିବି, ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିଦେଇପାରିବି। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ଏଇ କଥା ଦିଥର କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଥର କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଧର କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ମା କୈକେୟୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ରାଜାକୁ ରଙ୍କ କରିବେ, ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିବେ, ମୁଁ ଏଇ ଚାହୁଁଛି। ନା ତାହେଲେ ନା ମୋ ପୁଅ ଭରତ ରଙ୍କ ରାଜା, ରାଜା ରାମ ରଙ୍କ ହେବେ। ହେଲା ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମାଗିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 12 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ, ସେଟା ସହିପାରିବ। ଦଶରଥ ମହାରାଜ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି? କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୋ ପୁଅ ରାଜା ହେଲା ହଉ, କିନ୍ତୁ ରାମକୁ ଜଙ୍ଗଲ କାହିଁ ପଡେ? ସେ ତାଙ୍କର ସେ ତ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ତ ତା ଭାଇ ରାଜା ହେଲେ ସେ ଭାରି ଖୁସି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା, ତୁ ସେଟା କର। କିନ୍ତୁ ମା କୈକେୟୀ ନଚଳ, ଯେମିତି ରାଜା ଭରତ ହେବେ, କାଳେ ବିପଦ ଆସିବ, ରହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଦଶରଥର ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବୀ ଲୋକ ବାହାରିଯିବ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ପରେ, ତାହେଲେ 14 କାହିଁ ହେଲା? 14 ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା। 14 ପରେ ଆଉ ଲୋକକୁ ଧରା ଯାଇନି ଆସିବ। ଆମର ଆଇନରେ ଅଛି 7 ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ନଶୁଣା ହେଲା, ସେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଧରା। ଆମର ଯେ 14 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। 7 ପୁରୁଷ ନହେଲେ 14 ପୁରୁଷ, 14 ଗଣ ଆଉ ଜାଣିକି ଧରା ହବ। ସେ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଗଲା, ଆଉ ଆସିବ ଜଙ୍ଗଲ ଫେରିପାରିବ। ଏଇ ମନୋବୃତ୍ତି ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମା କୈକେୟୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକ ସୁଚରିତ୍ର ନେବା, କେଜାଣି କାହିଁ କୋଉ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାବତ ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ନିଆରା। ଏ କଥା ଘଟିଥାଇପାରେ ନିଶ୍ଚୟ। ସାବତ ମା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସୌଦୁର ପୁଅକୁ ଭଲ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁମନ୍ତ୍ରଣା ସୌଦୁର ପୁଅ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଥାଏ। ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ କଥା କେତେଥର ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଆଜି ଦଶରଥ ମହାରାଜ ରାମଙ୍କ ନାମ ଯେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବେହୋସ ହେଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡବତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡବତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ବାଉଁଶ। ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଯେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଠୋକିନା ସିଧା ପକେଇବନି, ଏ ସେମିତି ଠୋକିନା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଦିଆ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା କୈକେୟୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦିଟା ବର ଦେଇ କହିଥିଲେ, ବର ଦେଇ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲା ବେଳକୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି? କୋଉ କଥା ଭିତରେ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ରହିବ ଅସୁବିଧା, ଏଇ କଥାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ମୋର ମାଗିଲି ରାଜା ରାମ ଭରତ ରାଜା ହେବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲକୁ 12 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ଯିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗି ଦେଇଛି ବରଟି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବର ମୋତେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ବାପାଙ୍କ ବର ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରିବି, ସମୟ ଡେରି କରିବି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବାହାରିବି। କଥା ହେଲା, କଥା କାଲି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ମହାଶୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମର 10:30 ହେଲା, କଥା ଆମେ ଆଗେଇ ନେଉଛୁ, କାହିଁକିନା କଥା ଆଉ କହୁଛି, ପ୍ରବଚନ ମହାଶୟ ଆସିଲେ କହିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଟା ତାଙ୍କର ଲୁଗା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲେ। ରାଜକୀୟ ପରିଚୟ ପିନ୍ଧି ହେବ, ପିନ୍ଧିଲେ ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିଲେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, এই ସମୟରେ ମା ସୀତା ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି।
ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଜିର ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ଜନ୍ମ ମରଣର ଯୁଗ ଯୁଗର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ସୀତା ମା ବି କହିପାରିଥାନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲ, ଆଜିର ଦୁନିଆ ଯାହା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିଲେ ବା ତାଙ୍କ ବାପା ବି ରଜା ହେଇଗଲେ, ରଜା ଘରକୁ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ହେଲା ମାଙ୍କର ବଡ଼ ମହନ ଅଛି। ମା ବାହାରିଛନ୍ତି, ମା ବି ସେମିତି ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଯେଉଁ କାରଣଟି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେଇ କଥା ଏଇ କଥା କହିବା ବୋଲି ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ରାମ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନା ପିତା ବର ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ, ନା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବହୁତ କ୍ରୋଧ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବୋଧେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ରାମ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର କଥାରେ ସେ ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ସୀତାରାମ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ଯୋଉଠିକି ସେ ଶରଣ ଦେବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶରଣ ସେ ଦେବେ, ଶରଣାଗତ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ଆଗରୁ ଶରଣ କାହାକୁ ଦେବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଖେଳି ଶରଣ କାହାକୁ ଦେବେ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶରଣାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଶରଣାଗତ କ'ଣ? ତାର ଲୋକଟା ଶରଣାଗତ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ହେବ? ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 5ଟି କାମ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମକୁ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଯାହା ନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିବ। ଆଉ ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ। ଭଗବାନ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ, ଆଉ କିଏ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆଲୋଚନା ମଞ୍ଚରେ କାଲି ଯେ ସେଠି ଟିକେ ଭଲ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଚଞ୍ଚଳ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି, ସୁବିଧା ମିଳିଯାଉଛି, ମୋ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା, ସେସବୁ କଥା ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ। ମୁଁ ମରିଲେ କେତେ, ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ରହିଲେ କେତେ, କିଛି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ। ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଟେ ନେଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ପିଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା ନଥାଏ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିଏ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ, ଖସିଗଲା କି, କାନ୍ଦିଲା କି, ସବୁ ପ୍ରତି ନଉଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମିତି ରଖିବାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ଟିକେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇବା, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଭଲ କି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ମନ ଖୁସି ହେବ, ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଆମ ମନ ଖୁସି ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶରଣାଗତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣାଗତ। ଆମେ କଥା ଟିକେ ଟିକେରେ ନଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏକା ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ସୁମିତ୍ରା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମା ସୁମିତ୍ରା ପାଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଦାୟ ଆଣିବାକୁ, ସୁମିତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ଜାହାଜ, ଚଞ୍ଚଳ ଜାହାଜ। କାହିଁକି ଚଞ୍ଚଳ ଜାହାଜ କହିଲେ? ତୁ ଏଠି ରହି ରାମଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ବିକଳ ହଉଛୁ, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ ସେବା କରିବାକୁ ଯେ ତୁ ଭାବୁ ମୁଁ କେମିତି କରୁ, ମୁଁ ଅଧିକା କେମିତି କର ସେବା କର। ଏବେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁରା 14 ବର୍ଷ ପାଇ ପୁରା ସେବା କରିବି, ଆଉ କେହି ତୋର କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୋର ବିରୋଧ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁ ପୁରା ସେବା କରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଚଞ୍ଚଳ ଯା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚଞ୍ଚଳ ଯା। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମଣଲାଲ ବିଦା ହେଇଛି, ମା ସୀତା ଚାଲି। ଆଜି ସୁମନ୍ତ, ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁମନ୍ତ ରଥ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ରଥରେ ବସିକିରି 3 ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଭୁ ସୀତାରାମ, ମା ସୀତା ଜାନକୀ, ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା, ସକାଳୁ ରାଜା ହେବା କଥା, ଏ ସବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସୀ କାନ୍ଦିକିରି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଗୋପବାସୀ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏଇ ଦେଖି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରଥ ଯେତେବେଳେ ଯିବ,
ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପଞ୍ଜାବୀ ପଛରେ ଦଉଥିଲେ ସେ ଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରଥ ଆସିବ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରଥ ଯିବ ପଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଦଉଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ନଦିଆ ନବଦୀ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଦଉଥିଲେ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୌଡ଼ରେ ରଥ ଦୌଡ଼ରେ ଏଇ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଇକି ରଥ ଯାଇଥିଲା ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ରଥ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ସେଠି ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଶୋଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲଙ୍କୁ ଦେଲେ ସୁମନ୍ତକୁ ବି ଯିବେ ଯେତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଶୋଇପଡ଼ି ରାମ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଲେ ମୋର ତ ବନବାସଟା ଠିକ୍ ହେବନି ତେଣୁ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ରାତିରେ ଉଠେଇ କହିଲେ ରଥଟାକୁ ତମେ ଟିକେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଣିକି ନେଇଯାଅ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଣିକି ନେଇଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ପୁଣି ପଛ ଆଣି ସେପଟେ ନେଇପାରେ ନଈ ପାର କରି ନେଇଯାଅ କାରଣ ରଥ ଚକ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତେ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିବା ପଛରେ ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାଟରେ ଚାଲିଯିବେ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଯିବେ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ନାହିଁ ଏଇ କଥା କରିବେ ସମସ୍ତେ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଦୀ ଏଇ କ'ଣ ତମସା ନଦୀକି ପାରି ହେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଲ କଥା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା କହୁଛି ଭାଇ ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା କ'ଣ ରାତିରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ବନବାସୀ ରାଜା ହେଲା ବନବାସୀ ସେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁ ନାହିଁ କର୍ମ ତ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଠିକ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତେଣୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଟିକେ କଲମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପହିଲେ ରାଜା ପିଛେ ରାଜା ସାରି ତୁଳସୀ ସଦା ଚିନ୍ତା ଛୋଟ ଭଜରେ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ଏଇଟା ଏଥିରେ ମାନସ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଉଥାଏ ଶରୀର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ ପୁଣି କ'ଣ ନା ଆମ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଗଲା ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଆମର କର୍ମ ସେ କର୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଆମର ଏଠି କାମ ନହେଲେ କିଏ କାହିଁ ଜଣେ କଳା କିଏ ଗୋରା କିଏ ଡେଙ୍ଗା କିଏ ଡାଙ୍ଗରା କିଏ ରୋଗୀ କିଏ ସବଳ କିଏ ରାଜା କିଏ ପ୍ରଜା କିଏ ଧନୀ କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧନୀ କିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ ଗୃହୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ କିଏ ପଶୁ କିଏ ଯିଏ ପଶୁ ଥିଲା ସେ ମଣିଷ ନଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିପାରିବେନି ଏଇସବୁ କଥା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧର ତେଣୁ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆମକୁ କଥା ହେଇକି ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଆସୁଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଚତୁର୍ସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ବି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ତମେ ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତ ଯିବ ସେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ସେଠୁ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ତିଆରି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରୁଥାଏ ସେଟା ଆଗରୁ ତିଆରି ତେଣୁ ଆଜି ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି କୂଳ ବାରି ହେଇକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଓ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ନାଁ ହେଲା ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନିଷାଦ ନିଷାଦ ଖବର ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏ ନିଷାଦ କିଏ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ନିଜେ କିଛି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସବୁ ତ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ହେବେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ଆମେ ନିଷାଦର ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର କୋଳାକୋଳି ହେଇଛି କୋଳାକୋଳି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ପରସ୍ପର ହେଇଛନ୍ତି ନିଷାଦ ଜଣେ ଶବର ରାଜା ଇଏ ତ ଜଣେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ପୁଅ କିନ୍ତୁ କୋଳାକୋଳି କାହିଁକି ହେଲେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଆମର ତାହେଲେ କାହିଁକି କୋଳାକୋଳି ହେଲେ ନା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପିଲାଦିନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା କ'ଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥିଲା ନା ନିଷାଦ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ରାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ ଦିନେ ନିଷାଦ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତ ରାଜାଘର ପିଲା ରାଜା ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ଗରିବ ଘର ପିଲା ଶବରର ପିଲା ମୁଁ ଶବର ହେଇଛି ମୁଁ
ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କ'ଣ କରିବି ଏଇ କଥାଟା ରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ଦଶରଥ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଆଜି କହ କ'ଣ ତୋର ଦରକାର ମୁଁ ରଙ୍ଗକୁ ରାଜା କରିଦେବି ରାଜାକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେବି ନା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନିଷାଦ ସେ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲା ନା କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏ ଶୃଙ୍ଗପୁରୀ ରାଜ୍ୟ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ମିଳିବ ସେ ସେଟା ମଜା ହେବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କିଛି ହବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ରାଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଶୃଙ୍ଗପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାକିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ନଗରକୁ ରାମ କହିଲେ ନା ଆମେ ଶପଥ କରିଛୁ କେଉଁ ନଗରକୁ ଯିବୁ ସେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ ଥିଲେ ସେ ବର ଗଛରେ ରାତି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳମୂଳ ସବୁ ଦେଲେ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷାଦ ରାଜ୍ୟକୁ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବର ଅଠା ଆମକୁ ଦିଅ ଏଇ ବର ଅଠା ଆମେ ନେଇ ଯେ ଚୁଟିକୁ ଜଟ କରୁ ଚୁଟି ସବୁ ଜଟ କରୁ ଏଇ ଚୁଟି ଜଟ କରିବାର କାରଣ ନା ସେ ଚୁଟିରେ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ବନଚାରୀ ଭଳି ଏବଂ ଏଇ କାମ ସରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ତମ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବୁନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଖ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ପାରିବା ଏଇ ଗଙ୍ଗା ପାରି ହେବେ ନିଷାଦ ରାଜା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାରିବେ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆମେ କଥା ରଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷମ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ଶରଣ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି।